दीन दुनिया के बादशाह, दो जहाना के वाली, सदा कायम रहन वाली हस्ती साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे गुरु प्यारिओ, पंथ दे वाली शाहे शहनशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी वल्लों दिती हुई मिठी असीस गुरु फतेह की सांझ पाईए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सच्चे पातशाह गुरु नानक देव जी ने अपनी बाणी दे अंदर सानू जो राह दिता, जो तो प्रेम खिलन का चाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर तरीजै, सिर दीजै कान न कीजै। सिख पंथ मरजीबड़ियां दा पंथ, सिख पंथ मजलूम, गरीब, निथावे, निगत्ते हर एक दी बांह फड़न वाला पंथ। पर इस पंथ दे अंदर शामिल होने वाला हर सिख उहदे लई जरूरी कि वह गुरु साहब जी दे हुक्म दे उत्ते चले। ते सच्चे पातशाह जी ने जिहड़ा सानू हुक्म कीता है, बेगमपुरा शहर को नाओ, दुख अंदो नहीं ते ठाओ। ऐसे राज की सिरजना करनी जिस राज के अंदर किसी नूं दुख नहीं, किसी दे नाल दूजे जां तीजे दर्जे का सलूक शहरी वाला दूजे तीजे दर्जे वाला नहीं किया जाता। इस मकसद नूं पूरा किया है बाबा बंदा सिंह बहादुर ने। आपां सारे सिख तवारीख की लड़ीवार विचार कर रहे हाँ कि किवें कलगीधर पातशाह जी की मेहर सदका खालसे पंथ की अगवाई बाबा बंदा सिंह बहादुर करते ने, ते बाबा बंदा सिंह बहादुर की अगवाई दे विच खालसा पंथ ने इस धरती के उत्ते खालसा राज, सिख राज कायम किया है। आपां इतिहास की लड़ी दे विच इत्थों तक पहुँचे सी कि बाबा बंदा सिंह बहादुर जदों लोहगढ़ का किला छड्डण तो बाद पहाड़ां दे विच जांदे ने, पहाड़ां तो उतर आए, पहाड़ी राजियां नूं सोध के कीरतपुर साहब, उहदे तो बाद जम्मू, ते जिहड़ा बादशाह बहादुर शाह है उहदियां तगड़ियां फौजां लगियां होईयां वा बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं फड़न वास्ते। पर गुरु के सिखां ने अपनी जान तली ते रख के बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं जम्मू तो अगले पासे पहाड़ियां दे विच भेज दिता है। जदों बाबा बंदा सिंह बहादुर इधरों मैदानां दे विचों अगे पहाड़ां दे विच चले गए, तां जिहड़े पिछा कर रहे सी बाबा बंदा सिंह बहादुर दा उहदे विच रुस्तम खां है। रुस्तम खां बड़ा योधा बंदा सी, बड़ा बहादुर बंदा सी, पर बाबा बंदा सिंह बहादुर दे सामने उहदी कोई पेश ना गई। ते जिवें सियासी तौर ते आम तौर ते हुंदा है कि एक कोई वड्डा बंदा होवे ते सरकारी दरबारे उहदे बराबर दा कोई दूजा होवे ते उन्हां दी आपस दे विच लाग ठाठ हुंदी है, झगड़ा हुंदा है, कुछ ना कुछ निजी मफाद हुंदे ने। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ रुस्तम खां है ਉਹਦੀ थोड़ी बहुती ਜਿਹੜੀ सियासी लाग ठाठ है ਉਹ अमीन खां ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ सन 1711 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਨ ਖਾਨ ਸੀ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ रुस्तम ਖਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਕੱਚਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ रुस्तम ਖਾਨ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ। रुस्तम ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ रुस्तम ਖਾਨ ਨੂੰ ਕੈਦ ਚੋਂ ਮੁਕਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਵਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਦਿਮਾਗੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬੜੀ ਪਤਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨੇ ਕਈ ਉਲਟੇ ਸਿੱਧੇ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਿੱਥ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਆਈ ਹੈ। एक दिन कहते कि बहादुर शाह नूं रात नूं नींद कोई नहीं सी आउंदी, वो बीमार बहुत ज़्यादा सी ते कुत्तियां दे रोण दी आवाज़ आवे। बहादुर शाह नूं कुत्तियां दे रोण दी आवाज़ चंगी ना लगी ते उहने ये फरमान कढ मारिया
कि जितने भी कुत्ते ने इन्हां नूं मार दिता जावे। कुत्तियां नूं लभ लभ के लाहौर की धरती ते मारिया जाण लगा। बहुते कुत्तियां ने लाहौर ही छड्ड दिता, क्योंकि बहादुर शाह ने फरमान उल्टा जिहा फरमान सी कि कुत्तियां नूं कतल कर दिता जावे। पर फिर भी बहादुर शाह की जिहड़ी दिमागी हालत सी वो ठीक ना होई। अखीर 27 ਅਤੇ 28 फरवरी की विचकारली रात सन 1712 तवारीख 27 ਤੇ 28 फरवरी की विचकारली रात सन 1712 बहादुर शाह जिहड़ा सी वो इस फानी दुनिया तो चला गया। ਉਹਦੇ भी मन के अंदर ये मनशा सी कि मैं सिख कौम का खुरा खोज मिटा के जाना है, पर उस दे मन की ये मनशा पूरी ना हुई। आपां सब जानते हैं कि बहादुर शाह तो पहला औरंगजेब ने भी किसी वेले ये सोच रखी सी कि सिख कौम का मैं खुरा खोज मिटा देवांगा, पर तवारीख आखदी है औरंगजेब दुनिया तो चला गया। औरंगजेब के पासों भी सिख कौम खत्म ना हुई। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ बहादुर शाह तख्त ते बैठा बड़ियां सख्तियां कीतियां उन्हें, इत्थों तक ਉਹਦੇ ਵੇਲੇ हुक्म जारी होए कि कोई भी सिख कोई भी वो किसी भी पिंड ते शहर के अंदर रह नहीं सकता। जिहड़ा भी सिख लभदा सी कतल कर दिता जाता सी। ये भी फरमान जारी हो गया सी कि कोई दाढ़ी वाला दूजा बंदा जिहड़ा मुसलमान तो बिना दिसना नहीं चाहिए। हर हिंदू दे वास्ते दाढ़ी नूं कतल करना, केस कतल करने जरूरी सी। वो साबत दाढ़ी नहीं सी रख सकता। इन्ने यतन किए बहादुर शाह ने, पर बहादुर शाह दुनिया तो चला गया। सिख कौम का खुरा खोज वो ना मिटा सकिया। ये दुनिया के जितने भी हाकम ने, जिन्हां दे मन के अंदर कदी ना कदी ये सोच आवे कि सिख कौम इनू इस दुनिया तो खत्म करना है, खास करके इस भारत की धरती के उत्ते जिहड़े हाकम ने, इन्हां दे मन के अंदर भी कई बार ये फुरने उठते हैं कि सिखां नूं खत्म कर देना है, सिख कौम का खुरा खोज मिटा देना है। प्यारिओ याद रखियो, औरंगजेब चला गया। औरंगजेब तो बाद सन 1712 दे विच बहादुर शाह दुनिया तो चला गया, पर सिख कौम नूं दुनिया तो वो खत्म ना कर सकिया। क्योंकि ये जिहड़ी कौम है, इस कौम के बारे कलगियां वाले पातशाह ने आख्या है कि खालसा अकाल पुरख की फौज, प्रगट्यो खालसा परमात्म की मौज। इस गुरु की अकाल पुरख की फौज नूं कोई मिटा नहीं सकता है। तो बहादुर शाह भी ये मन दे विच ही लैके चला गया कि मैं सिख कौम का खुरा खोज मिटावांगा। इत्थे एक होर गल विचारन वाली है। कई जाने ये सवाल करते हैं कि गुरु गोबिंद सिंह जी के पासों बहादुर शाह ने मदद मंगी सी ते सच्चे पातशाह ने उन्होंने मदद दी भी हैगी सी। पर यही जिहड़ा बहादुर शाह है, उस वेले इहदी जिहड़ी सोच है वो सिखां दे प्रति गलत नहीं सी ते सिख इहदी मदद भी करते हैं। पर यही बहादुर शाह जदों ये साडे प्रति नज़रिया बदल लैंदा है, ये चाहुंदा है कि सिख कौम नूं खत्म कर दिता जावे, तां बाबा बंदा सिंह बहादुर, जिन्हां नूं कलगियां वाले पातशाह दा थापड़ा है, बाबा बंदा सिंह बहादुर की अगवाई दे विच खालसा पंथ जिहड़ा है वो इस बहादुर शाह के खिलाफ खंडा भी खड़काउंदा है। मतलब साडा ना कोई पक्का दुश्मन है ते ना कोई साडा पक्का मित्र है। ये नीयत की गल है, ये सोच की गल है। जे कोई साडे प्रति सोच गलत रखदा है, कौम नूं खत्म करना चाहुंदा है, तो सिख कौम जिहड़ी है उहदे नाल कदी मित्रता ही नहीं पाउंदी है, सज्जणता ही नहीं पाउंदी है। पर जे कोई दुश्मन फिर खालसे की शरण आ जावे, उहदी सोच ते नीयत दे विच बदलाव आ जावे, तां सिख जिहड़ा उहनूं पक्का दुश्मन भी नहीं मनदा है। ये साडे इतिहास दे विच है, तवारीख दे विच है। किसी वेले बहादुर शाह की मदद भी हुंदी है सिखां वाले पासियों, पर बहादुर शाह की सोच ते नीयत जदों साडी कौम दे खिलाफ होई तो बाबा बंदा सिंह बहादुर उहदे खिलाफ खंडा भी खड़काउंदे ने। पर उहदी सोच जदों ऐसी सिखां नूं खत्म करना है, वो सोच लैके दुनिया तो चला गया, पर सिख कौम जिहड़ी है वो खत्म ना हुई। तो जिवें आपां वेखदे हां कि मुगलिया काल दे अंदर जदों भी कोई बादशाह मरदा सी, तां बादशाह की मौत तो बाद ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੇ ਕਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ,
ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਹਾਨਦਾਰ। ਪਰ ਜਹਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਨਾ ਬੈਠ ਸਕਿਆ। ਅਜ਼ੀਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਫਰਖਸ਼ੀਰ। ਫਰਖਸ਼ੀਰ ਨੇ ਸ਼ੈਦ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ 11 ਫਰਵਰੀ ਸਨ 1713 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤ ਮੱਲ ਲਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੈਠਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਰਖਸ਼ੀਰ। ਫਰਖਸ਼ੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ੈਦ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਫਰਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲਿਆ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੇ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਝਗੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੰਮੂ ਵਾਲੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸੰਢੋਰਾ ਤੇ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਲਾ ਵੀ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਲਤਨਤ ਹੈ ਇਹ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨੂੰ ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸੰਢੋਰਾ ਤੇ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਰਖਸ਼ੀਰ ਹੈ, ਫਰਖਸ਼ੀਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਭਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜਦਾਰ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਨਵਾਬ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਜੀ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਲਾ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੇਖ ਫਰਖਸ਼ੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਗੁਰੂ ਬੰਦਾ ਕਰ ਰੱਖੀ ਖੁਵਾਰੀ। ਇਹ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਇਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਨੂੰ ਰੋਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਬੰਦਾ ਕਰ ਰੱਖੀ ਖੁਵਾਰੀ ਔਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸੁਖ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੁਖ ਸਾਂਦ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਹ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਖੁਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਰੀ ਨਾ ਲਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੇਰਾ ਦਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਰਖਸ਼ੀਰ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟਾ ਦੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਰਖਸ਼ੀਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਨਵਾਬ ਜ਼ੈਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਢੋਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੋ। ਤਗੜੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ੈਨ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਢੋਰੇ ਨੂੰ ਜਾ ਪਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸੀ। ਸੰਢੋਰੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮਰਜੀਵੜੇ ਸਿੱਖ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤੇ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੌਂਕੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਚੌਂਕੀ ਦੀ ਮਦਦ ਦੂਜੀ ਚੌਂਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਉਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜ਼ੈਨ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕੀਤੀ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਘੇਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸੰਢੋਰਾ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਗਈ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਵਾਕਿਆ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਜ਼ੈਨ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਤੋਪ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਤੋਪ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਿਰੀ ਅੱਗ ਭਰਾਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਤੋਪ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਗੋਲੀ ਸਿੱਕਾ ਬਰੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹਦੀ ਤੋਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤ ਸਕਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਗਲਿਆ ਸਲਤਨਤ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜ਼ੈਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਸ ਤੋਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਉਂਤ ਘੜੀ। ਵਿਉਂਤ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੋਪ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੋਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਤੋਪ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤਗੜੀ ਫੌਜ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਰੰਗ ਪੁੱਟੀ। ਸੁਰੰਗਾਂ ਪੁੱਟਣੀਆਂ ਜਾਂ ਸੁਰੰਗਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਨਾਤਾ ਰਿਹਾ।
ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਰੰਗ ਪੁੱਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਿੱਥੇ ਸੰਢੋਰੇ ਸਿੱਖ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੋਪ ਸੀ, ਸੁਰੰਗ ਪੁੱਟਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਸ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੋਪ ਹੈ ਨਾ, ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਧੂਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੰਢੋਰੇ ਆਪਣੇ ਕਿਲੇ ਤੱਕ ਹੀ ਲੈ ਆਈਏ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮੁਗਲਿਆ ਫੌਜ ਦੇ ਤਗੜੇ ਤਗੜੇ ਜਰਨੈਲ ਖੜੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੋਪ ਨੂੰ ਰੱਸਾ ਪਾਵੇ, ਤੇ ਉਸ ਰੱਸੇ ਨੂੰ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਬੰਨੇ ਪੰਜਾਲੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਲਦ ਨੇ ਇਸ ਤੋਪ ਨੂੰ ਧੂੰਦਿਆਂ ਆਇਆ ਵਾਪਸ ਸੰਢੋਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੜਾ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਬਿਜਲੀ ਕੜਕੇ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਬਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲਿਆ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹੀ ਵਕਤ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਛ ਮਰਜੀਵੜੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਰਜੀਵੜੇ ਸਿੱਖ ਗਏ, ਉਹ ਸੁਰੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਤੋਪ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਸੇ ਪਾਏ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੱਸੇ ਸੀ ਫਿਰ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪੰਜਾਲੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੋਪ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੀਹੇ ਪੈ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋਪ ਨੂੰ ਧੂਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਰੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਏ ਤੇ ਤੋਪ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਪਲਟ ਗਈ, ਡਿੱਗੀ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੜਾਕ ਹੋਇਆ। ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲਿਆ ਫੌਜੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਜੈਨ ਖਾਨ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜਦਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕੀ। ਇੱਕ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਜਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਫੁੰਡ ਲੈਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਚਾਨਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਿੱਖ ਹੋਣੇ ਆ। ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਖੀਰ ਵੱਡੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਜੈਨ ਖਾਨ ਨੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਖੋਜ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਤੋਪ ਹੈ ਇਹ ਮੁੱਧੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੇ। ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ, ਤੋਪ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸੁੱਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉਸ ਤੋਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ। ਪਰ ਇਸ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਫੌਜੀ ਸਨ, ਸਿਪਾਹੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਾਕੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਧੌਂਸ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਤੋਪ ਹੀ ਸਾਡੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਤੋਪ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਧੂ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਵੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਛ ਐਕਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਕੌਮ ਦਾ ਡਰ ਨਾ ਰਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਕੌਮ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਉਸ ਕੌਮ ਦੀ ਪੱਤ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੋਈ ਅਣਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੌਮ ਦਾ ਡਰ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਰੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਤੋਪ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਧੂ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲਿਆ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈ ਗਈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜੈਨ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਫਰਕਸ਼ੀਅਰ ਤੱਕ ਵੀ ਗਈਆਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕਸ਼ੀਅਰ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਬਦਲ ਕੇ ਅਬਦੁਸ ਸਮੰਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਨਵਾਬ ਲਾ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਵਾਬ ਲਾ ਕੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਨੱਥ ਪਾਓ। ਅਬਦੁਸ ਸਮੰਦ ਖਾਨ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਨਵਾਬ ਬਣਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਸੰਢੋਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਜ਼ੈਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਰਕਸ਼ੀਅਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਰੁਤਬੇ ਦੇਵੇਗਾ।
पर बड़ा संघर्ष चलिया, घेरा पा लिया संढोरे नूं। अंदर जिहड़े सिख सन उन्हां दा राशन पानी मुक गया, पर गुरु के सिख लड़ते रहे। अखीर जदों सिखां नूं लगा कि हुण इत्थे बहुता समां ठहरना वाजिब नहीं है, तां रणनीति के तहत गुरु के जिहड़े सिख सन संढोरे नूं हौली हौली खाली करदिआं वापस लोहगढ़ वाले पासे नूं तुर पए। लोहगढ़ चले गए। बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं जदों पता लगा कि गुरु के जिहड़े सिख ने ये संढोरे तो हुण लोहगढ़ वाल आ गए ने वापस खालसाई फौजां, तां बाबा बंदा सिंह बहादुर ने लोहगढ़ के किले नूं होर ज़्यादा मजबूत कर दिता। जिवें जिवें मुगलिया सल्तनत संढोरे तो लोहगढ़ वाल नूं जाण दी तैयारी करदी सी, अग्गेओं सिखां दा जोश ते सिखां दी बहादरी ऐसी सी कि उन्हां ने छेती दे नाल इन्हां दीआं फौजां नूं वापस ना आउण दिता। पर हौली हौली जिवें जिवें इन्हां मुगल हकूमतां दी ताकत वधदी गई, तां बाबा बंदा सिंह बहादुर ने निश्चय किया कि वो लोहगढ़ के किले नूं खाली करके अगे पहाड़ां नूं चले जाण। बाबा बंदा सिंह बहादुर फिर लोहगढ़ के किले नूं खाली करते ने ते खाली करके पहाड़ां वाले पासे नूं चले गए। जैन खां ते अब्दुल समंद खां जिहड़ा सी इन्हां नूं फिर वड्डी हार हुई, क्योंकि इन्हां दी जिੱਤ इहदे विच सी कि ये बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं जिउंदे नूं फड़ लैण। किवें बाबा बंदा सिंह बहादुर फिर पहाड़ां नूं जांदे ने, किवें दोबारा तो सिखां दे उत्ते सख्तियां आईयां, क्योंकि जदों भी कोई हुकूमत अपने इरादियां दे विच कामयाब नहीं हुंदी है तां वो फिर प्रजा दे उत्ते जुल्म करदी है, खास करके उस कौम दे उत्ते जिस कौम नूं वो खत्म करना चाहुंदे होण पर वो खत्म ना कर सकण। फिर किवें गुरु के सिखां दे उत्ते सख्ती होई ते गुरु के सिखां ने किवें मुगल हुकूमत दा डट के मुकाबला कीता। ये सारियां विचारां आपां अगले भाग दे विच करांगे। विचारां करदिआं इतिहास दसदिआं होईआं भुल्लां गलतियां दी माफ़ी जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।